ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਰੁੱਖ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਨੇਕ, ਨੇਕ ਜਨ, ਨੇਕ ਔਰਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੇ ਹੱਲੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਲੰਗਰ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਗੀ ਕਾਪੜ ਬੋਲੇ ਬੈਣ, ਲੰਮਾ ਨੱਕ ਕਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ, ਕਬਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਵਸਤਰ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਕਈ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਣ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈਣ
तेरे वस्त्र सफेद ने, तेनू शरीर मालिक ने बहुत सुंदर बख्शिश किया है। तेरे नैन नक्श बहुत सुंदर ने। पर मैं तो इत्थों एक गल पुछदा, कबहू साहिब देखिया भैन, ऐ भैन कदी आ शरीर देण वाला परमेश्वर तू वेखिया? जिहड़ा उसने जवाब दिता है सुनियो। कहन लगे वीर ऊड़ ऊड़ चढ़ा आकाश, मैं सिमरन विच जुड़ के आत्मक तौर ते सुरती करके रूहानियत दे मंडल ते चढ़दी ते रूहानियत दे मंडल ते जदों मैं जानी आ सुरती दे मार्ग चल के साहिब समरथ तेरे तान ऐ वाहिगुरू तेरे आसरे ते तेरे सहारे ते देखदी ते मेरे वीर नानक तुसां मैनू कहा भैन तू रब वेखिया? मैं तुहानू अगों कहनी आ वीर जे तेरी कृपा होवे, रंचक मात्र तेरी कृपा मेरे ते है, ओदी बदौलत मैं हुण जल थल डूंगर देखा दी, जल विच थल विच आसमान ते डुंगाई विच हर पासे में रब नूं वेखनी। थान थनंतर साहिब वीर ऐ वीर मैनू प्रतीत होया कि रब हर थां ते हर जगह ते मौजूद है। फिर इस शब्द विच अगे बचन कहते ने जिन तन साज किए ताल नाल खम, कहने कि जिन्हें शरीर दिता है तो नाल खंभ दिते ने। खंभ केड़े ने? हाथ ने, नेत्र ने, जुबान है, कन ने, ये सारा कुछ शरीर दिता है जिसने। अत तृष्णा उड़ने की डंस, पर नाल वीर उन्हें खंभ दे के ना तृष्णा ला दी है। उड़ारी बंदा मारदा है उत्थे ही रह जाता, तृष्णा नाल ला दी। फिर कहते भैन एदा की इलाज है? फिर वेखिए किवें उहनूं रब, फिर किवें वेखेंगी रब नूं? ते भैन ने कहा, कहन लगे है वीर नानक नदर करे तो बंधा धीर, जे तू अपनी नदर करे तो मैनू धीरज आ सकती। ज्यों विखाले त्यों वेखां वीर, जिवें तू विखाए मैं उस तरह वेखण लई तैयार। तेरी कृपा तो बिना मैं उन्होंने वेख नहीं सकता, जिवें विखांदा उस तरह मैं देखदी। फिर कहते ना इहो तन जाएगा ना जाहेंगे खम, ए वीर शरीर भी नाल नहीं जाएगा, ना ये खंभ नाल जाणगे, ना ये सूरत नाल जाणीए, ना ये अंग नाल जाने ने। पौने पानी अग्नि का सरबंध, ये पौन पानी ते अग्नि का सुमेल है। पंज तत्त का पुतला किया होया है, जिस वेले दे विचों परंखा प्राण पंखेरू उड़ जाने ने, किसी ने नहीं पूछना। फिर कहते नानक कर्म होवे जपीए कर गुरपीर, जे मेहर होवे। कर्म शब्द बाणी विच बहुत वरी आया। कर्म काम नूं भी दे रूप विच भी आया है, पर कर्म कृपा दे रूप विच भी आया है। कहने लगे जे कर्म होवे बख्शिश होवे ते कोई गुरु पीर करके पूरा उसनूं जपिया जाए, सच समावे इहो शरीर। ए वीर ये फिर शरीर जेड़ा सच विच समा जाएगा जे तुसी कृपा करो। बेनती कर रहा सा गुरु नूं रिझाण वास्ते, जिन्नी बाणी तुसी वेखो उन्हों हिरदे दे रूप विच, औरत दे हिरदे दे रूप विच रूप मान के कहन लगे भी जे तेरे कोल औरत वाला दासा भाव होएगा
ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਇੰਨੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ। 7 ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਐਤਵਾਰ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਿਰਦਾ, ਦਿਆਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸਮਝ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਔਰਤ ਬਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਸ ਔਰਤ ਰੂਪੀ ਦਿਆਲਤਾ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰੀਝੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਖੜਪਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਔਰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੈ, ਪੈਰ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਔਰਗਨ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿਰਦਾ, ਮਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸਰੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੋ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਐਸੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਾਲਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਭ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਪਏਗਾ, ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਵੈਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਛੱਡ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜਪੇਗੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਦੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਜਪ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁੱਕ ਤੇ ਸੜ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਲੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਰੌਣਕ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੱਠ ਮਹਿਕਦੀ ਲਾਈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ, ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੁੰਘੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਓ, ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਦੱਸ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਕ ਝਲਕਦਾ ਮੇਲਾ, ਰੂਪ ਮਹਿਕ ਨਸ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਡਾਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਿਆਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। इस मन को समझाए, ए मन आलसू क्या करे,
ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਪੇ ਰਿੜਕਦੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਛਕਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਮਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਮਦਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਦਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਧੀਏ ਹੌਲੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਨੇੜੇ ਗਏ, ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੀਏ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਨ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਾਂ, ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁੜਮ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਪਰ ਧੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਆਈ? ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਰਦਾਂ ਭਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਜੋੜਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੋ ਨਿਬੜ। ਬਰਕਤ ਕਿਹਦੀ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ। ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਸ ਨਾਲੇ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਕਹੀਏ ਗੰਨਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਚੂਪ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੰਨਾ ਲੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚੂਪ ਕੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਨਾਮ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੰਡਾ। ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸਫਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਖਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਅੱਗੇ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਸਤੋਤਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ
ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਧਨ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ।